آج ویو 360 میں افغانستان سے انخلا میں بدنظمی پر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کو عوامی نمائندوں کے سخت سوالات کا سامنا۔ دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان نے کئی پولیس اہلکار گنوائے۔ کہانی دو بھائیوں کی جو ڈیوٹی کے دوران ایک ہی حملے میں ہلاک ہوئے۔ غلام مرتضیٰ اور علی رضا کی شہادت جو ہوئی تھی نا، وہ 24 جولائی 2017 کو عرفہ کریم ٹاور فیروز پور روڈ میں ایک بم بلاسٹ ہوا تھا۔ وہ اس بم بلاسٹ میں دونوں بھائی آن جاب پہ تھے، ڈیوٹی پہ تھے۔ اس بلاسٹ میں دونوں بھائی شہید ہو گئے۔ اور اس ٹرین آپریٹر کی یادیں جس نے 9/11 کے دن ایک اصول توڑ کر کئی جانیں بچائیں۔ 9/11 کی تحقیقات سے جڑی اہم دستاویزات منظر عام پر آ رہی ہیں۔ تفصیلات آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میں ہوں نیلوفر مغل۔ ویو 360 میں خوش آمدید۔ امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر نے کہا ہے کہ امریکہ 50,000 سے زیادہ ایسے افغان شہریوں کو اپنے ملک میں بسانے کی امید رکھتا ہے جنہوں نے جنگ کے دوران امریکی افواج کے ہمراہ مترجم اور مشیروں کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ گزشتہ ماہ کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں افغان شہریوں نے ایئرپورٹ کا رخ کیا جو اپنی جان بچانے اور افغانستان سے نکلنے کی کوشش میں تھے۔ امریکہ میں افغان شہریوں کو آباد کرنے کا عمل جاری ہے اور انہیں بڑے پیمانے پر قبول بھی کیا جا رہا ہے، لیکن حزب مخالف کے ریپبلکن قانون سازوں اور ڈیموکریٹک پارٹی کے چند اراکین نے فوج، امریکی شہریوں اور ہزاروں افغان باشندوں کے انخلا کے طریقہ کار پر شدید تنقید کی ہے۔ گزشتہ روز ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کی ایک سماعت کے دوران وزیر خارجہ کو اراکین کانگریس کی طرف سے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک سوال کے جواب میں اینٹنی بلنکن نے کہا کہ اختتام ہفتہ تک افغانستان میں تقریباً 100 امریکی شہری موجود تھے جو وہاں سے نکلنے کے خواہش مند تھے۔ پیشی کے دوران بلنکن نے افغانستان میں عبوری حکومت کی تشکیل پر تشویش کا اظہار کیا۔ طالبان نے جس عبوری حکومت کا اعلان کیا ہے وہ عالمی برادری کی جانب سے جامع نمائندگی کے مقرر کردہ معیار پر بالکل پورا نہیں اترتی۔ ایک ایسی حکومت جس میں صرف طالبان اور ان کا حلقہ ہی نہ ہو بلکہ وسیع تر عوام کی نمائندگی ہو، جس میں خواتین شامل ہو، اور اس عبوری حکومت میں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ اور جیسا کہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اس حکومت میں کچھ ایسے اراکین شامل ہیں جن کا پرانا ریکارڈ اچھا نہیں۔ ہم بہت واضح ہیں کہ اگر ہمیں اس حکومت کے ساتھ یا بعد میں کسی زیادہ مستقل بنیادوں پر نامزد کی جانے والی حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو اس میں بنیادی چیز یہ ہوگی کہ وہ حکومت ہمارے مفادات کو آگے بڑھاتی ہے یا نہیں، اور یہ مفاد بہت واضح ہیں۔ ہماری اور عالمی برادری کی کچھ توقعات ہیں۔ سفر کرنے کی آزادی کا معاملہ ہے۔ ایک ایسی حکومت جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے طالبان کے وعدے کو پورا کرے گی، افغان سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گی، خواتین اور اقلیتوں سمیت افغان عوام کے بنیادی حقوق کی حمایت کرے گی۔ آج بھی وزیر خارجہ بلنکن کانگریس میں سینیٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ وزیر خارجہ بائیڈن انتظامیہ کے پہلے عہدیدار ہیں جو کابل پر طالبان کے قبضے کے بعد سے امریکی قانون سازوں کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ 9/11 کے سانحے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہلاک ہونے والوں کے لواحقین اور دیگر ہزاروں متاثرین اب بھی کچھ سوالوں کے جوابوں کے تلاش میں ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس واقعے میں سعودی عرب کا کیا کردار تھا۔ 19 میں سے 15 ہائی جیکرز سعودی شہری تھے۔ اسامہ بن لادن کا تعلق بھی سعودی عرب سے تھا۔ سعودی حکومت اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے کہ اس واقعے کی منصوبہ بندی میں اس کے سرکاری عہدیداروں کا کوئی ہاتھ تھا یا انہیں اس کا علم تھا، مگر متاثرہ خاندانوں کی کوشش رہی ہے کہ اس معاملے کے بارے میں امریکی حساس اداروں کی تحقیق کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں۔ اب ایک طویل انتظار کے بعد FBI نے 2016 کی ایک اہم تفتیش سے منسلک دستاویزات کو عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مزید جاننے کے لیے چلیں گے ارم عباسی کی جانب جو بذریعہ اسکائپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارم، پہلے تو یہ بتائیے کہ معاملہ کیا ہے، سعودی حکام کے ملوث ہونے کے بارے میں اس وقت کیوں بات کی جا رہی ہے؟ جی نیلوفر، 9/11 کمیشن رپورٹ جو 2014 میں آئی تھی اس میں امریکی انٹیلیجنس کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی کی گئی۔ کہا گیا کہ پاکستان میں انتہا پسند عناصر جو ہیں وہ بھی رہ رہے ہیں۔ افغانستان پر حملے کی حمایت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ یہ درست فیصلہ تھا، لیکن رپورٹ میں کہا گیا کہ اگرچہ بیشتر ہائی جیکرز کا تعلق سعودی عرب سے تھا لیکن کوئی براہ راست رابطہ جو ہے
رپورٹ میں واضح نہیں کیا گیا کہ ان کا سعودی عرب کے ساتھ تھا۔ FBI نے پھر ایک اور تفتیش کا آغاز کیا جسے آپریشن انکور کہا گیا۔ اس میں 2016 میں FBI نے جب یہ تفتیش کی تو یہ بتایا گیا کہ سعودی عہدیدار جو ہے ان کا 9/11 میں کسی طرح سے وہ ملوث نہیں تھے، لیکن ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے جس میں بنیادی طور پر متاثرین یہ چاہتے ہیں کہ ریاض جو ہے ان کو کمپنسیٹ کرے، ان کو پیسے دے اور ان کی جو دل آزاری ہے وہ کرے، جو کہ FBI کی جانب سے یہ رپورٹ جو وکلا کو بھی دی گئی تو وکلا کو بھی منع کیا گیا کہ وہ لواحقین جنہوں نے سعودی عرب کے خلاف کیس کیا ہے ان کو اس کی اطلاعات نہ دیں، لیکن اب اس رپورٹ کو جو کہ پہلے کلاسیفائڈ تھی یعنی خفیہ تھی، اب اس کو جو ہے جاری کر دیا گیا ہے۔ تو ارم، یہ دستاویزات جو ہیں وہ اب اس وقت کیوں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں؟ جی نیلوفر، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صدر بائیڈن نے وعدہ کیا تھا اپنے جب الیکشن کیمپین وہ کر رہے تھے کہ اگر وہ جیتے تو اس رازداری کو یا جس کو کلاسیفائڈ کہا جاتا ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، اور ان کے خیال میں عوام کے پاس یہ حق حاصل ہے، عوام کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ 9/11 سے متعلق جو بھی حقائق ہیں، جو بھی وہ جاننا چاہتے ہیں وہ معلومات ان کو دی جائے۔ تو صدر بائیڈن نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے سب سے پہلے آپریشن انکور انویسٹیگیشن جو FBI نے کی تھی اس دستاویزات کو جاری کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ تو ارم، کیا سامنے آیا ہے اس میں اس وقت؟ جی نیلوفر، اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں تو کچھ حصوں پر سیاہی پھیری گئی ہے، یعنی ان کو آپ پڑھ نہیں سکتے، جیسا کہ FBI نے جس شخص کا انٹرویو کیا ہے، جس شخص کے انٹرویو پہ یہ رپورٹ مبنی ہے، ان کا نام آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہاں امریکہ میں کون سے ایسے سعودی لوگ تھے، سعودی شہری تھے جن کا رابطہ تھا، تو اس میں ایک لاس اینجلس میں ایک امام ہیں اور ایک اہم سعودی شخصیت، ان کا یہ کہا گیا ہے کہ وہ کسی حد تک رابطے میں تھے، لیکن نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کی مدد نہیں کر رہے تھے۔ اسی طرح یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا 9/11 کے جو ہائی جیکرز، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان میں بیشتر کا تعلق سعودی عرب سے تھا، ان کا کیا براہ راست تعلق تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کا براہ راست رابطہ تھا سعودی عہدیداروں کے ساتھ، اور ان کی معاونت کے حوالے سے بھی بات کی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے چلوں کہ سعودی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے کہہ چکی ہے کہ ان کا ان ہائی جیکر سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو سعودی عہدیداروں نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ یہ ڈسکشن، یہ بحث دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ تھینک یو ارم فار دیز اپڈیٹس۔ اور آنے والے 6 ماہ میں مزید دستاویزات سامنے آئیں گی۔ فی الحال متاثرین کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ تفتیشی مواد جاری کیا جائے تاکہ ان کے کیس میں آئی رکاوٹیں دور ہوں۔ وہ تو حل ہوتا نظر آ رہا ہے، اب عدالت فیصلہ کرے گی کہ ان دستاویزات کی روشنی میں کیا سعودی عرب کو ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے، یا سعودی حکومت سے منسلک افراد اپنی ذاتی حیثیت میں کس طرح ذمہ دار تھے اور ان کے ملوث ہونے کی نوعیت کیا تھی۔ مزید خبروں کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ ستمبر 2001 صبح کے 8:46 ٹرین ڈرائیور جو ایرازاری ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے قریب واقع سب وے اسٹیشن پر پہنچے ہی تھے کہ پہلا طیارہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے پہلے ٹاور سے ٹکرایا۔ اس نازک لمحے میں انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ 20 سال بعد اینا نیلسن نے ایرازاری کے ساتھ اس تاریخی دن کے بارے میں بات چیت کی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ I think I was kind of happier before. مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ خوش باش تھا، میں مطمئن تھا۔ میں 40 سال کا تھا، میری شادی ہو چکی تھی، میرے 4 بچے بھی تھے۔ میں پولیس افسر بننا چاہتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا تو میں نیو یارک شہر میں ایک ٹرین آپریٹر بن گیا۔ میرا نام جو اریزاری ہے اور میں ستمبر 11، 2001 کو آر لائن پر ٹرین آپریٹر تھا۔ Line on September 11th, 2001. انہیں وہ صبح بہت اچھی طرح یاد ہے۔ صبح 8:45 پر جب ان کی ٹرین کورٹلینڈ اسٹریٹ سب وے اسٹیشن میں داخل ہوئی تو انہیں ایسا لگا کہ کسی دھماکے نے ان کی ٹرین کو ہلا دیا ہے۔
I didn't know what it was. I didn't know. मैं नहीं जानता था कि ये क्या हुआ है। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे किसी दूसरी ट्रेन ने पीछे से टक्कर मारी है या कोई बम फट गया है। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि दरवाजे दोबारा खोलो और मैं ट्रेन के पिछले हिस्से की तरफ गया। दो खवातीन ने जो सीढ़ियों से दौड़ती हुई नीचे आ रही थी मुझसे कहा कि एक तैयारा अभी अभी पहले टावर से टकराया है। मैंने मुसाफिरों से कहा कि वो ट्रेन से ना उतरे और वो ट्रेन पर दोबारा सवार हो गए। जो एरजारी ने बताया कि इस वक्त स्टेशन लोगों के हुजूम से भरना शुरू हो गया। स्टेशन धूल से भरा हुआ था और मलबा नीचे गिरना शुरू हो गया था। It was scary. ये खौफनाक मंजर था। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि ये दहशतगर्दी है। हर एक ने सोचा कि ये एक हादसा है। ट्रेन पर सवार होने के लिए लोग सीढ़ियों से भागते हुए आ रहे थे। मैंने अपने कंडक्टर से कहा कि दरवाजे उस वक्त तक खुले रखें जब तक तमाम लोग बहफाजत ट्रेन पर सवार ना हो जाएं। टावर कोर्टलैंड स्ट्रीट के सामने सड़क के पार था, 100 गज या शायद इतना भी नहीं। चुनांचे जब पहला तैयारा टकराया तो मैं टावर के बिल्कुल नीचे था। उस वक्त मैं घबराया नहीं था। मैं सिर्फ ये चाहता था कि हर एक को वहाँ से महफूज तरीके से निकाल लिया जाए। But out of there safely. ट्रेन ऑपरेटर्स के लिए आम ज़ाब्ता ये है कि वो स्टेशन पर पहुँचें, वहाँ 10 से 15 सेकंड रुककर लोगों के ट्रेन में चढ़ने का इंतज़ार करें, दरवाजे बंद करें और रवाना हो जाएं। उस रोज़ जो ने इन तमाम ज़वाबित को तोड़ दिया। When I got to Continental Avenue, जब मैं कॉन्टिनेंटल एवेन्यू पहुंचा तब मुझे पता चला कि क्या हो चुका था। टावर मस्मार हो गया था। मैं अमले के कमरे में गया और उसे टीवी पर देखा। तब मुझे शदीद घबराहट हुई, ये सोचकर कि मैं तो इसके बिल्कुल नीचे था। मुझे याद है कि मैं घर गया और फूट फूट कर रोने लगा। and crying. कोर्टलैंड स्ट्रीट स्टेशन बुरी तरह तबाह हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर करना पड़ा। उस वक्त स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया था जो बर वक्त वहाँ से निकल गए थे। The Transit Authority. ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुझसे उस खातून के जरिए राब्ता किया जिसने उस खबर रसां इदारे से राब्ता किया था। वाहिद खातून जिन्होंने मुझसे राब्ता किया जो मुझसे मिली वो लिंडा थी। वो मेरी बोगी के बिल्कुल पीछे बैठी थी। My cab. Actually, it took me a few days because of the shock. दरअसल मुझे इस सदमे से बाहर निकलने में कुछ दिन लगे क्योंकि इस हादसे में मैंने बहुत सारे दोस्तों को खो दिया था। फिर मैंने खुद को संभाला और फैसला किया कि मुझे फोन करना चाहिए और कुछ करना चाहिए। Somebody that could be, slip through the cracks. I'm glad you're here. इसके बाद लिंडा जो का शुक्रिया अदा करने के लिए आई। Finding me. The MTA did. It's a good feeling. ये एक अच्छा एहसास है कि कोई आपको हीरो समझता है। मैं अभी भी कहता हूँ हम यहाँ हर रोज यही करते हैं। यही हमारा काम है, अपने मुसाफिरों को महफूज रखना। इस सानहे को 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, लेकिन जो के लिए सब कुछ अब भी इतना ही हकीकी है जैसे कल की बात हो और बहुत तकलीफ दे भी। I was taking off a lot of time sick. मैं बार बार छुट्टियां ले रहा था क्योंकि मैं वहां वापस नहीं जाना चाहता था। सीनियरिटी की बुनियाद पर मैंने दूसरे रास्ते मुंतखब किए। ट्रेन चलाते हुए मैं टूट कर रो पड़ता था। 31 दिसंबर 2011 को मुझे रिटायरमेंट की इजाजत दे दी गई। अब भी मेरे असाब बहुत खराब हैं। मुझे सदमे के नतीजे में होने वाला तनाव, इख्तिलात, डिप्रेशन, दमा और नाक में इन्फेक्शन जैसे मर्ज लाहक हैं। वक्त के साथ कोई कमी नहीं आई, कतई नहीं। मैं अक्सर उन तमाम लोगों के बारे में सोचता हूँ जो उस रोज मारे गए और मैं अब तक जिंदा क्यों हूँ। 20 साल बीत गए लेकिन ये कल की सी बात लगती है। 20 years, it seems like yesterday. एना नेल्सन के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में 9/11 के बाद दहशतगर्दी का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हज़ारों की तादाद में आम शहरी और सिक्योरिटी अहलकार हलाक हुए। ऐसी ही एक दहशतगर्दी की कार्रवाई 24 जुलाई 2017 को लाहौर में फिरोजपुर रोड पर वाक़े अरफा करीम टावर के करीब सब्जी मंडी में हुई, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए। इनमें 9 पुलिस अहलकार भी शामिल थे। इस खुदकुश हमले में हलाक होने वाले पुलिस अहलकारों में 2 सगे भाई गुलाम मुर्तज़ा और अली रज़ा भी शामिल थे, जिनकी ड्यूटी इस दिन सब्जी मंडी पर लगी थी। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीम हमें मिलवा रहे हैं इन दोनों भाइयों के ख़ानदान से। जब ये ट्रेनिंग पर गए थे तब भी मुझे बड़ा खौफ आता था। मैं दुआएं मांगती थी, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर फूंके मारती थी।
अब भी जब जाते हैं तो दुआएं ही मांगती थी, और माएँ क्या कर सकती हैं, ये तो पता ही नहीं था कि आज होना क्या है। गुलाम मुर्तज़ा और अली रज़ा की शहादत जो हुई थी ना, वो 24 जुलाई 2017 को अरफा क्रीम टावर फिरोजपुर रोड में एक बम ब्लास्ट हुआ था। वो उस बम ब्लास्ट में दोनों भाई ऑन जॉब पे थे, ड्यूटी पे थे। उस ब्लास्ट में दोनों भाई शहीद हो गए थे। मेरी तरफ देख के कहते थे कि हमने भी पुलिस डिपार्टमेंट ही ज्वाइन करना है। इनको बहुत शौक़ था महकमा पुलिस में भर्ती होके मुल्क की कौम की खिदमत करने का जज्बा था। यंग ब्लड थे, जवानी थी, तो उनका कोशिश थी कि हम इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए कुछ करें। इधर भी गुलाम मुर्तज़ा अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे। कशफ के बगैर तो वो रहते ही नहीं थे। उस दिन जब गए थे तो कशफ के पास पैसे रख कर गए थे। पापा हर एक दिन मुझे आइसक्रीम खिलाने जाते थे और हर एक दिन मुझे खिलाते थे खिलौनों के साथ। बाद सारा दिन मेरे दिल ਨੂੰ घबराहट पैंदा रहा। उस दिन उनके जाने के बाद मेरा दिल घबराता ही रहा, सारा दिन घबराता ही रहा। मैं सबको बता रही थी कि पता नहीं मेरे दिल को क्या हो रहा है। वो उस दिन बड़े धमाके होंदे सन। उन दिनों में बहुत धमाके होते थे। जिस दिन ये धमाका हुआ, पहले तो इतला मिली कि दोनों जख्मी हैं। मैंने फ़ौरन उनके मोबाइल पे कॉल की। दोनों का मोबाइल पे काफ़ी दफ़ा बेल होती रही, लेकिन फ़ोन किसी ने रिसीव नहीं किया। इसी जना अस्पताल पहुंचे। हम जिना अस्पताल पहुंचे तो वहाँ देखा तो काफ़ी लोगों की लाशें पड़ी थी। डेड बॉडियां पईयां सन। दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, इकट्ठे ही जॉब पे जाते थे, इकट्ठे ही ड्यूटी थी उस वक्त, और दोनों इकट्ठे ही शहीद हो गए, और दोनों का जनाजा भी इकट्ठा ही हुआ। छोटा जड़ा सी ना अली रज़ा, जो छोटा था ना अली रज़ा, मैं अक्सर उससे पूछता था। वो कहता था कि शहीद हो जाना तो बड़ी अच्छी बात है, अगर शहादत की मौत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जाना तो हर बंदे ने है ही। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे शहीदों की राह गए हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है। और वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बज़रिए स्काइप। उनसे इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नवीद, ये बताइए कि दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों की हुकूमत की तरफ से क्या इमदाद की जाती है? जी नीलोफर, इसमें ऐसा है कि पूरे पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनकी मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं। अगर सबसे पहले सूबा पंजाब की बात की जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों के जो लवाहिकीन होते हैं उनको महकमे और सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद की जाती है। इसी तरह अगर कोई पुलिस एहलकार या पुलिस अफसर जो है वो एसपी रैंक से ऊपर का हो तो उसको 1 करोड़ रुपए के अलावा 10 मरले का मकान भी दिया जाता है। अगर आगे बात करें हम सिंध की, तो सिंध में भी दहशतगर्द कार्रवाइयों में हलाक होने वाले पुलिस एहलकार को 1 करोड़ रुपए की माली मदद की जाती है। इसके अलावा लवाहिकीन में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाती है। इसके अलावा अगर ज़ख्मी होने वाले एहलकार जो होते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनका इलाज करवाया जाता है। ज़ख्मियों को दी जाने वाली जो इमदाद है वो सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है कि वो उनको इमदाद देती है या नहीं देती। जो KPK है, इसमें भी मुख्तलिफ रैंक्स पर तैनात पुलिस एहलकारों को इमदाद जो दी जाती है वो मुख्तलिफ होती है। जैसे अगर SP से ऊपर वाले अफसरान की लवाहिकीन को दी जाने वाली जो इमदाद है वो 1 करोड़ है। इसी तरह SP से नीचे वाले अफसरान के लवाहिकीन को 50 से 60 लाख की माली मदद की जाती है, और जो कांस्टेबल्स हैं उनको 40 लाख तक की माली मदद की जाती है। इसी तरह जो बलूचिस्तान है, इसमें पुलिस या लेविद एहलकार की हलाकत की सूरत में इनके वर्सा को 50 लाख की माली इमदाद दी जाती है, और 18वें ग्रेड से ज़्यादा पुलिस अफसर के लवाहिकीन को 1 करोड़ की इमदाद दी जाती है। जी नवीद, ये बताइए कि इन धमाकों में आम शहरियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हलाक होती है। क्या हुकूमत की तरफ से उनकी भी माली इमदाद की जाती है?
जी बिल्कुल, इसमें भी चारों सूबों की डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। पंजाब में अगर आप बात करें तो जो आम शहरी इसमें जो हलाक होते हैं उनको 10 लाख रुपए की माली मदद की जाती है, जबकि शदीद ज़ख्मी होने की सूरत में जिस्मानी माजूरी हो जाए तो उसमें उनको 2 लाख रुपया दिया जाता है। सिंध में 2020 में जो रकम जो थी वो हलाक होने वाले जो आम शहरी थे उनके लवाहिकीन को 2 लाख से बढ़ाकर 2020 में इसको 5 लाख कर दिया गया था। इसी तरह जो मुस्तकिल मजदूर हो जाते हैं इन दहशतगर्द कार्रवाइयों की वजह से उनको 4 लाख की इमदाद दी जाती है। अगर आप KPK की बात करें तो सिविलियन अगर कोई डेथ होती है किसी की, हलाक होता है तो उसको 10 लाख दिए जाते हैं, ज़ख्मी को 1 लाख से 5 लाख दिए जाते हैं। और इसी तरह बलूचिस्तान की बात करें तो आम शहरी की हलाकत की सूरत में 10 लाख की माली इमदाद दी जाती है और मुस्तकिल मजदूरी की सूरत में 5 लाख की इमदाद दी जाती है। जी नवीद, हम देखते हैं कि इन धमाकों में हज़ारों लोग ज़ख्मी भी होते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे अफराद की होती है जिन्हें जिस्मानी जो है माजूरी का भी सामना करना पड़ा। ऐसे अफराद की हुकूमत की तरफ से क्या मदद उन्हें दी जाती है? देखिए, इसमें जो पंजाब हुकूमत है वो जिस्मानी मजदूरी की सूरत में 5 लाख रुपए की माली इमदाद करती है, और अगर ऐसी कोई इंजर्ड हुआ हो जो कि 2 हफ्तों से ज़्यादा अरसे के लिए काम पर ना जा सके उसको 1 लाख रुपया दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नसीम इन अपडेट्स का। 9/11 के दहशतगर्द हमले के बाद अमेरिका में नस्ल परस्ती की बुनियाद पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ हमले शुरू हो गए थे। रईस भूइयां भी ऐसे ही एक हमले का शिकार हुए। उनके हमलावर ने उन पर 3 दर्जन से ज़्यादा गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में उनकी एक आंख भी ज़ाया हो गई। भूइयां ने न सिर्फ अपने हमलावर को माफ़ कर दिया बल्कि उसे मौत की सज़ा से बचाने के लिए एक मुहिम का भी आगाज़ किया। इस बारे में एक तफसीली रिपोर्ट जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे व्यू 360 में। इस वक्त देखते हैं इसकी एक झलक। The same human being. 10 years before, he shot me in the face from point blank range for no reason other than hate. It's the same human being 10 years later, calling me brother, telling me he loves me. खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो। जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, चित्राडार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। 360 में आप सबको खुशामदीद। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसके साथ ही हमारा ये आज का न्यूज़ शो भी अब ख़त्म होता है। प्रोग्राम के बारे में अपनी फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। हमें बताइए कि आपको हमारा शो कैसा लगा। नीलोफर मुगल को इजाज़त दीजिए।